நாம இப்போ அந்த எளிமைக்காக என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிளானட்ஸ் அதாவது கோள்களை வந்து இந்த சூரியனை வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றதா நம்ம நினச்சிக்கலாம். கெப்லர் அதாவது நியூட்டன் அப்படி தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம planet has a radius. Okay. Now நமக்கே தெரியும் வட்டப்பாதையில் இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளும் தன்னை நோக்கி ஒரு மையத்தை நோக்கி ஒரு முடுக்கத்தை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். There will be a centripetal acceleration towards the center. So we can calculate centripetal acceleration. So அல்லது மைய நோக்கு முடுக்கம், தமிழில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மைய நோக்கு முடுக்கம் சொல்லுவோம். is equal to A is equal to minus V square by R. வெக்டரில் போய்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so we can write in terms, if you write in terms of vector, I will get A vector is equal to V square by R. Remember, நமக்கே தெரியும், what is the direction of, this will be always from the center to radius. This is the direction of R vector and this will be direction of minus R vector. So I can write the unit vector will be minus R cap. So the direction of, so this will be R cap and this will be minus R cap. So this is the acceleration vector. So I am taking the component, take the component. The component மட்டும் என்ன ஆகும், நமக்கு எடுத்தா என்ன இருக்கும், A is equal to minus V square by R. So this negative sign implies attractive, it is towards ஸோ இந்த மைனோக்கு முடுக்கமானது சென்டரை நோக்கி இருக்குது அப்படின்றத மைனஸ் சைன் குறிக்குது. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம இது வந்து வெலாசிட்டி, இது வந்து ரேடியஸ். ஸோ வாட் வில் பி தி, we can write what is the velocity, velocity is nothing but distance per time. ஸோ இப்போது இது வட்டப்பாதை இருக்கிறதுனால நான் இதனுடைய இந்த மொத்த மோஷன்லையும், அதாவது இந்த மொத்த வட்டப்பாதையிலையும் இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போது we can write for circular motion is equal to 2 pi r by t. 2 pi rங்கிறது என்னது, இந்த மொத்த இந்த கோல் கடந்த மொத்த தொலைவு divided by மொத்த நேரம். So 2 pi r by t ங்கிறது distance by time. So substitute this value here. So A will be minus 2 pi r by t whole square divided by r. So I get A is equal to minus 4 pi square r square by t square divided by r. So I can cancel this one r, so I get A is equal to minus 4 pi square r by t square. So I can cancel this r square by r cancel. I have 1 r, another t square. So I know the acceleration experienced by the planet. அதாவது இந்த கோல் மேலே செயல்படுற அந்த மையநோக்கு முடுக்குங்கிறதுனா அது A is equal to minus 4 pi square r by t square. இந்த மைனஸ்ங்கிறது என்னது, மைனஸ்ங்கிறது இதனுடைய திசையை குறிக்குது. ஸோ இப்போ ஃப்ரம் ஹியர் எனக்கு அக்ஸலரேஷன் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணலாம், நான் ஐ கேன் calculate what is the force experienced by the planet. So the force simply F is equal to ma. So F is equal to minus 4 pi square m r by t square. So r இருக்கு, t square இருக்கு, மாஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், அடுத்தது இப்படி என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஸோ நான் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம he used the information from the Kepler's third law. What is the Kepler மூன்றாம் விதி? கெப்லரின் மூன்றாம் விதி. What is the Kepler மூன்றாம் விதி? T square proportional to
a cube. ஸோ இங்கே வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட் நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து r cube நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். t square is proportional to r cube or t square by r cube is equal to some constant, or I can write either in other way, or r cube by t square is equal to the constant k. So r cube by t square is equal to constant k. This is true for all the planets. நமக்கு பார்த்திருப்போம். இப்போ நமக்கு என்ன r by t square இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம, I can just take ஒரு r அங்கே வச்சுக்கிட்டோம்னா r square அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும். So I have r by t square is equal to k by r square. So here k is the constant. So என்ன பண்ணுறாரு, இப்போ இந்த r by t square போல் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறாரு. So what I will get, f is equal to minus 4 pi square m. What is r by t square? K by r square. So நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. Now the force experienced by the planet will be some 4 pi square. What is m? M is the mass of the planet. K ங்கிறது some constant divided by r square. So நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வெர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றதுக்கு வந்துருச்சு. Now what is the Newton's gravitation law? F is equal to g m1 m2 by r square. So பார்த்தீங்கன்னா r square இங்கே வந்துருச்சு. இந்த மைனஸ் ரெப்ரசன்ட் இட் இஸ் தி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். இப்போது அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோர்ஸ், அதாவது இந்த பிளானட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் என்னென்ன சார்ந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாசை சார்ந்திருக்கு, அதே மாதிரி அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை சார்ந்திருக்கு, அதாவது எவ்வளோ தூரத்தில் இந்த சன்லேருந்து இருக்குன்னு வருது. இப்போ தான் ஐன்ஸ்டைன் நியூட்டன் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இன்னொரு முக்கியமான அவருக்கு ஒரு இன்சைட் என்ன வருதுன்னா, நியூட்டனோட மூன்றாம் விதிப்படி இந்த கோள் இந்த சூரியன் மேலே ஒரு விசையை கொடுக்கும், அதே மாதிரி இந்த சூரியனும் இந்த கோள் மேலே ஒரு விசையை கொடுக்கும். அப்போது என்னென்னா, இந்த விசையில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சூரியனோட பங்கும் இருக்கணும், இந்த கோளோட பங்கும் இருக்கணும். ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோளோட பங்கு இருக்குது. ஸோ த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த மாஸ் எம், த பிளானட் மாஸ் இங்கே வந்துருச்சு. பட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சன்? ஸோ ஹீ ஃபெல்ட், அதாவது என்ன பண்ணுறாரோ உள்ள என்ன பண்ணுறாரு யோசிக்கிறாருன்னா, கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர்ஸில் இந்த சூரியனுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு. ஸோ ஹீ ஃபெல்ட் sun also should, or yes, F also must, according to Newton, F also must depends on mass of sun. அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் ஆனது, அந்த விசையானது வந்து இந்த கோளோட நிறை மட்டும் இல்லாமல் சூரியனோட நிறைய சம்மந்தப்பட்டு அதோட சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா மூன்றாம் விதிப்படி, மூன்றாம் விதி என்னது, சூரியன் அந்த கோள் மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் அந்த கோள் சூரியன் மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் சேமாக இருக்கணும். அப்போது இங்கே வந்து பிளானட்டோட மாஸ் வந்துருச்சு. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் எவ்வளோ இது மேலே ஒரு கொடுக்க விசை காணல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை சன்னோட மாஸ் வரும். அப்படின்னா அர்த்தம் கண்டிப்பாக ரெண்டுமே இதில் இருந்தாகணும் அப்படின்றது அவருடைய உள்ளுணர்வு. இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஈக்குவேட்டட், ஹீ டேக் சிம்பிளி 4 pi square கேவை வந்து ஈக்குவேட்டட் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் some constant, unknown constant. That constant we called as a universal law, the law gravitation constant, and mass of the sun. So now he put F is equal to minus gmm by r square. So this is the way how Newton got insight from Kepler's law, and of course in his our own Newton second law and third law. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணிச்சோம்னா, இது வந்து only it is not a derivation of Newton's law of gravitation from Kepler's laws. இது வந்து எப்படி வந்து நியூட்டன் வந்து அவருடைய சிந்தனை மூலமாக எப்படி கெப்லருடைய விதிகளிலிருந்து அவருக்கான அந்த ஒரு புரிதலை வந்து கொண்டு வந்தார் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தானே இது வழிய. திஸ் இஸ் நாட் அ டெரிவேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃப்ரம் கெப்லர்ஸ் லாஸ். கெப்லர் லா, ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன்,
Newton law of gravitation is the most general one, most correct one. We can derive Kepler laws from Newton's law of gravitation. இது வந்து அவர் எப்படி வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக அவருடைய அந்த உள்ளுணர்வு எப்படி வந்து கெப்லருடைய விதிகளிலிருந்து வந்தது அப்படின்றதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் இது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஹவு நியூட்டன் அந்த இன்சைட் அவருக்கு எப்படி வந்து பார்த்தோம். இப்போ நம்ம புத்தகத்தில் வந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம், என்னென்னா இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் டு பாண்டர் அல்லது உங்கள் சிந்தனைக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒருவேளை பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், ஒருவேளை கெப்லரின் மூன்றாம் விதி r³ r³ by t square is equal to k என்பதற்கு பதிலாக r³ t square is equal to k. அல்லது இந்த kங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can also think of constant எழுதிக்கலாம். constant என்று இருந்தால் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஈர்ப்பியல் விதி மாறுமா, அப்படி மாறினால் அதனை கண்டறிக. So suppose if the Kepler's third law is r³ t square is equal to constant instead of r³ by t square, what is the change in law of gravitation? ஸோ ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நியூட்டன் அவரோட இன்சைட் எப்படி, ஏன்னா கெப்லரை வந்து நியூட்டன் முன்னாலே வந்து அவருடைய 3 விதிகளை கொடுக்குறாரு. அந்த கெப்லரோட விதிகளை பார்த்து அவர் வந்து ஒரு இன்சைட் மூலமாக இதை வந்து அரைவ் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் இஸ் த கெப்லர்ஸ் தேர்ட் லா, r³ by t square is equal to constant. அதாவது the cube of distance between the sun and the planet is directly proportional to square of time period. So r³ by t squareங்கிறது தான் கெப்லரோட தேர்ட் லா. சப்போஸ் இப்படி இல்லாமல் r³ by t square இல்லாமல் என்ன, r³ t square is equal to constant, இது டிவைட் பை இருக்குது, இங்கே வந்து டிவிஷன் இருக்குது, இங்கே வந்து மல்டிப்ளிகேஷன். ஒருவேளை இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த விதி எதை மாறுமா அப்படின்றதா அந்த கேள்வி. இது வந்து ஒரு சிந்தனைக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், எங்கே வந்து அவர் நியூட்டன் வந்து எங்கே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணுறாரு பாருங்கள். ஆல்ரெடி இது வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட். ஸோ இது வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா a is equal to v²/r. இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு, இந்த இடத்துல அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ f is equal to minus 4π² mr/t². இது வரைக்கும் அவர் சிம்பிளி யூசஸ் த நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா அண்ட் இந்த அக்ஸலரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த r/t² என்ன பண்ணுறாரு, he use this Kepler's third law information. இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம, so what is the force when the object orbiting around the sun minus 4π² mr/t² வச்சுங்க. So now what is the imaginary Kepler's third law, he says r³ t² will be constant. Okay, so I need to find what is the t². So t² will be constant by r³. So I can substitute in the place of t², substitute r³. So what I will have, f is equal to minus 4π² m r divided by some constant times r³. So I have f is equal to minus 4π² m by constant into r power 4. So which means what it implies,
force is proportional to r power 4. What is the இப்போ இருக்கிற நியூட்டனோட law of gravitation என்னது? Force is proportional to 1 by r square. See here. So what is the important point? இப்போ இருக்கிற நியூட்டன் law of gravitation பொறுத்த வரைக்கும், if the distance between the sun and planet is increases, the strength of the force, அதாவது அந்த விசையோட வலிமை வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புதன் கோள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸை விட பூமி வந்து அல்லது பூமியோ அல்லது மிக மிக தூரமாக இருக்கிற ஒரு யுரேனஸ் அல்லது நெப்டியூன் கிரகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது தான். தூரம் அதிகமாக அதனுடைய ஃபோர்ஸ் குறையும். பட் இந்த நியூ கேசஸில் இங்கே பாருங்கள், இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது, ஒருவேளை கெப்லரோட தேர்ட் லா வந்து ஆர் கியூப் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்டாக இருந்துச்சுன்னா, அப்போது லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் எப்படி இருக்கும், எஃப் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் பவர் 4. அப்படின்னா அர்த்தம், இந்த நியூ லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், if your distance is increases automatically, the force will increase. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோள்களை விட சூரியனுக்கு மிக மிக தூரத்தில் இருக்கிற கோள்கள் பார்த்திங்கன்னா மிக அதிகமான விசை உணருங்கிறது தான் இந்த ஒரு இது மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு கற்பனையான நமக்கு ஒரு சிந்தனைக்கு ஒரு ஆர்வமூட்டுற ஒரு எக்ஸசைஸ்.